كان وين نجي صرغان نمشي نسطر التمورت نجد نهضر داغني غاف اسمي غاف انا يمزغ ناقص واشو اذا سكشن من دنغال الحباس هذا نسفهم دا شو يوجا كي يغرب ناقي قلن ذاكي نغا وكاكي كسيشن دي تموريكي دا شو المعنى كون يمزغان دا شو المعنى كون القضايا اشيمي وكا قد يروح تمورت العقبه بغانا دا نقضن اخاطر نكوني يدويدي إدي مازال هادي الشيء إذا بلي تفرق فوقها تسمو في القبايل داغني ذاكي غادي ندانونسي لا تونتاتيف داساسينا ياكي بوان زاغ خدم دي تيزيفزو خاطر نكوني نزرى بليك انجمع كي نخدم يثيد نزرى بليك هكا كات الدونات الدون سيارة ساكاكي كران سمانات هاد روح ندغني هاد ويث القبايل اشيمي الساكينات يدنيني اي قبايل نغوكاكا خدمن خاوا وتزمير مراتي يمدي ماس ونيدي روحني كي كسامورت الساكيه قد نقدر تمورت القبايل خاطر نزرى سندات الدون تزرى سندات الدون الساكيه تسوسمم ترغى تمس كراك قارن تيمسي قرغان دي الحراكه كينسن تغيف تيمسي قرغان دي تمورت القبايل وكي سا سابيل ان جيست كريمينال خاطر كتشيني ما تسوسمر تي داكور افيك ان اكت كريمينال اخي كي دواد كتشيني كيف نكوني دي قبايل لا نختنو من قرد ما يخسري حاجه ما يتنطري حاجه وانت كرافوسنا فتمتنا السكان كاسيوي خاطر وثن انزا اتساوي انتي ما تنسقن ديال القبايل على الحباس اتساوي نراش نغساونا لي مزغنا على الحباس صارغني بلي تمورت القبايل غانا تحبسن لونيام حبسنا غير برا بيسان لا نشكي كلي سيت اون اسكالاد دو فيولونس سيتي دنيني يراس واشو هذا تدون سيا حوايج نظن كيم قرانين مود في غمره تحضر تمورت الواد تمورت القبايل اثنا غنقضن يا كنت شويه كنت شويه نريد لي زافيشاكين تحبس المدن تحبس سي امريكان تحبس ونيولاند داك ديال الكيباك نفهم وين نتسوي مالك قارنا كيكيكيا مثلا نكون نحمل تودار نحمل الدنيا نحمل لاندو كاكين مسغر قلنا كين يروح الشيشام سلقان وسبا غانا غنقضن اي قبايل تلايو في الحاجه كي ياخذ الزرع تمورت الزهره كي الزهره ما تتحرك ثلاث مورت الوقت الزهره ما تتحرك لا نورا ولا غاكي لا موينا مالك رات نحو ذرارا نكوني أفضونا غنقضن يانا كل ويت في كمان فوس تنمر تمقراتي أنسوض سيامي أنسا إدي في كربوش فا أنسا إدي في كربوش فاري كلي يوذني ومن كنا راو نسنغال حبس كاكي إدي كربو مس سميس ربرا بيسا دي فاغ سي حبسك خاطر يامروك خدمي حاجة أدفاغ يعني أدفاغ زيك خاطر سوا حمي كانك حمي تمورتيس ما هذه باطية كي قلنا كي ما نقبي تساكي اسكت سبيل فلان غاكثر خاطر كناس نتاك دي سينيو كوم كوا أقيا نغو نخدم الجمع تنمير تنقرات Ils mettent les gens en prison. Lui, c'est un militant indépendantiste cadiste. Aveugle. Ils l'ont poignardé avec des couteaux, ils l'ont jeté dans le fossé. Alors ça, nous, on est ici aujourd'hui parce qu'on sait qu'ils vont essayer de nous assassiner comme en 2001. Quand le gouvernement colonial algérien a sorti l'armée qui ont tué les Kabyles, puis les Arabes, ils ont jeté de l'acide sur les Kabyles, ils ont relâché les prisonniers, les terroristes, ils les ont mis dans la foule. Nous, on est un peuple pacifique, nous, on ne veut pas la violence. Mais ils les ont mis au milieu de la foule, ils ont tué 128 personnes à bout portant, avec les cloches comme ça, avec des balles qui explosent dans le corps. Ils ont fait 6500 victimes, qui sont handicapés, qui sont... Parce qu'on a fait une marche de 3 millions de personnes sur 9 pour dire que nous, on est juste les autochtones, c'est tout. Donc maintenant, nous, on a besoin de votre aide à tout le monde. Vous pouvez écrire à votre député, vous pouvez, je vous laisse prendre les photos, vous pouvez
dire aux gens qui sont vos amis, parce que nous, on écoute tout le monde, on a juste les valeurs. On est tous des êtres humains, on doit s'aimer, puis c'est tout. Ta religion, c'est ta religion, ton identité, c'est ton identité. Nous, on est un peuple de paix. Mais est-ce que maintenant, on peut résister face à l'Arabie Saoudite? Ça, c'est leur projet. En Kabylie, ça, ils veulent prendre en photo. Ils veulent ramener 5 millions d'Arabes en Kabylie. C'est ça. C'est comme au Soudan, avec les Africains, les gens C'est ça, c'est ça. Ils commettent des génocides contre nous pour nous tuer. Nos femmes maintenant elles sont toutes avec les voiles. Puis nous on porte pas les voiles. Pas toutes. Nos femmes... Non, beaucoup. 24 heures. C'est impossible. Les pyromanes qui ont commis ces feux ont été envoyés à la gendarmerie coloniale algérienne qui les a relâchés sous prétexte de quoi? Que ce sont des malades mentaux. Alors quand des malades mentaux commettent des crimes et qui sont relâchés, est-ce qu'on appelle ça quelque chose qui est logique? Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire n'importe quoi et il peut être libéré sous prétexte qu'il n'est pas conscient de ses gestes. Est-ce que c'est ça les sociétés dans lesquelles on vit? Est-ce que c'est ça les sociétés qui vont construire un avenir humain pour des enfants de toutes origines? Le peuple kabyle est un peuple autochtone de l'Afrique du Nord. Parce qu'on va très bien expliquer ce que c'est que l'Afrique du Nord. C'est ce qu'on veut maintenant implanter en nomination du Maghreb. Ce Maghreb qui veut tout simplement dire, si on le traduit de l'arabe en français, l'ouest de l'Arabie saoudite. Qu'est-ce que l'ouest de l'Arabie saoudite a à voir avec le nord africain? Le nord africain a été amputé géographiquement, identitairement, d'une manière impossible, d'une manière idéologique, un peu vraiment conne et bête, mais que tout le monde a sur le bout des lèvres parce qu'on ne veut pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ces feux criminels qui sont causés par ce gouvernement colonial ont causé des dommages incroyables. Les animaux ont été brûlés à vif en essayant de sauver leurs petits. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent prendre la Kabylie pour l'arabo-islamiser, ce qu'on essaie de faire depuis le 7e siècle. Et tout ça grâce à qui? Grâce à des colons qui sont venus de l'Arabie Saoudite, qui sont financés par l'Arabie Saoudite pour enlever des identités autochtones. La mienne et celle de tout le peuple africain, sous le nom de quoi? Sous le nom d'une religion qu'on n'en veut pas. Non seulement il y a ces incendies qui sont commis depuis le mois de février en Kabylie ou dans ce pays colonial qui est né de l'alliance hybride coloniale franco-arabe, c'est de s'en prendre au drapeau amazigh. Le drapeau amazigh que vous allez voir ici, c'est le drapeau qui désigne que le Nord-Africain n'est pas arabe, que le Nord-Africain est un peuple autochtone, que le Nord-Africain appartient à l'Afrique. Il n'a rien à voir avec ni l'Arabie Saoudite, ni avec la France, ni avec rien. Des milliers de personnes, des dizaines de personnes ont été arrêtées sous prétexte de quoi? Sous prétexte de prendre avec eux l'emblème identitaire d'un peuple nord-africain par la visibilité du drapeau amazigh. Ces arrestations sont sans aucun fondement. Ces arrestations sont un crime contre notre identité, ces mêmes crimes qui sont commis depuis des années et qu'on essaye de faire comprendre à tous les pays du monde parce que oui, il y a un objectif colonialisme arabo-musulman qui essaye en Afrique, comme partout dans le monde, d'effacer toutes les identités. C'est un projet. Ce projet, actuellement, il est consommé par le gouvernement colonial algérien
avec son ancêtre, l'Arabie Saoudite, dont le projet unique est d'arabiser la Kabylie, soit par l'importation de colonies arabes en Kabylie, soit par le génocide des peuples kabyles. Tout ça pourquoi? Pour éradiquer un peuple, des peuples nord-africains, berbères, qui sont des peuples pacifiques, qui sont des peuples qui n'ont qu'un seul attachement, l'attachement à leur terre. Pire encore, on voit depuis plusieurs semaines une escalade de violence en Kabylie, une escalade de violence qui est faite, y compris même par ces mêmes criminels qui vont traîner par terre des femmes qui sont habillées avec cette robe que je porte, ma robe identitaire. Tout ça pourquoi? Parce qu'on veut nous mettre avec un voile. Eh bien non, on n'en veut pas. On ne veut pas être un autre peuple que ce que nous sommes. Ce gouvernement colonial qui va plus en plus loin, qui a brûlé la Kabylie depuis 2 mois en commettant des crimes, des incendies. Et dernièrement, cette escalade est montée encore d'un cran. Qu'est-ce que ça veut dire? Un militant indépendantiste a été blessé par des armes blanches, par les barbouzes du gouvernement colonial algérien. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un barbouze, c'est comme le Benalla que Macron utilise pour casser les gueules de tous ceux qui parlent au nom de la liberté. Alors des gens comme ça, des criminels, des petits voyous, sont utilisés actuellement en Kabylie pour s'en prendre aux militants indépendantistes kabyles qui défendent la cause de l'indépendance de la Kabylie. Tout ça pourquoi? Parce qu'on veut garder en tête de tous ces peuples nord-africains que nous sommes venus de l'Arabie Saoudite. Eh bien non, nous ne sommes pas venus d'ailleurs, nous avons poussé en Afrique, nous sommes africains, nord-africains, et c'est tout. Aujourd'hui, nous demandons à tout le monde de porter attention à ce qui se passe en Kabylie, parce qu'on va graduellement de prendre des gens, de les mettre en prison parce qu'ils brandissent le drapeau identitaire nord-africain, en allant à des tentatives d'assassinat, et on sait très bien qu'ils vont finir par un génocide, tout comme ils ont fait en 2001. Est-ce qu'on peut permettre à des gens qui n'ont aucune valeur, à des gens qui veulent coloniser, qui veulent tout détruire, qui veulent détruire tout ce qui est beau, tout ce qui est vie, tout ce qui est vivant, parce que des gens obscurantaristes, des gens qui n'ont aucun amour, qui ne savent pas c'est quoi l'amour d'un peuple, qui ne savent pas c'est quoi l'amour de leur terre, veulent détruire ce qui est la chose la plus noble, l'amour de sa patrie. Vous pouvez vous approcher, mesdames et messieurs, voir les photos ici, voir ce qui se passe, parce que oui, il y a des crétins en ce moment qui regardent et qui rient de ce qui se passe en Kabylie, on va le dire parce qu'il y en a ici. Il y a des gens qui sont contents de voir que des Kabyles sont mis en prison. On va leur rappeler que ça fait déjà 7 siècles depuis qu'on est résistant face à ce colonialisme. Comme le disait Matou Blunès, on laissera l'identité berbère que lorsque les océans et les mers seront séchés. Ça veut dire que le nord-africain et l'identité berbère à Mazir, nous n'allons jamais la laisser à ces colons qui sont venus de l'Arabie Saoudite pour nous éradiquer. Nous sommes là, nous sommes les phénix du nord-africain. Ces oliviers que vous avez brûlés, ils vont renaître parce que nous allons les faire renaître. Nous sommes les phénix du nord-africain. Nous survivons, nous vivons encore notre identité. Alors à ce peuple colonial algérien et à ce gouvernement colonial algérien, on adresse le même message. C'est pas une promesse, c'est une parole. Vous ferez tout ce que vous voudrez, mais on est là, l'Afrique du Nord et berbère, la Kabylie et Kabyle. Faites ce que vous voulez, nous finirons par, comme elle a dit, Fadmen Soumel pour le général Rondon, vous allez repartir d'où vous êtes venus.
parce que nous sommes, chacun de nous, est la pierre de la Kabylie, du Nord-Africain, qui va refaire vivre cette identité encore pour des siècles et des siècles. Et ce n'est pas une promesse, c'est une parole comme celle de Farman Soumad. Merci beaucoup. الزول في الاولى مثلا اسمها غير كتهضر القبايليت الدنيا داود اين درنا مصيفه تنمير مصيفه النجمات ساكيدا كيني يثمثنا في ستماثين اكن ادنيني ادني نسحو السف فياكي ريضرون يثمرث ياكي القبايل ثمرث كينا ايمي اسكواساكي في كناس تيمس كناس تيماس اين ذين تيماس اما ضميتنا مصر 40 40 فو فما 24 اور يشعلن بوندون كل كي طلع لا بيريود كي تلاتي شعلن 270 اكزاكتومون 270 فوايي دو فو يقلان ديال مول القبائل ديالنا كونسونطري محسوب في ثلاثه مكان شلاطه لي كوت شلاطه تيكشدا كوتي ذوفيرت وكذا ميزرانا لي طروا بواكيني يسيبلين صارغنتن دورا نكوني غاساكيني القبائل والزميراره سي قبائلين والزميراره غنقيم نسوسم انتواليا ثمورتنا فرق و امزونا شو ورضا واشمك اما امزونا كنو ورضا واشمك كوني بويا الساكيني نروح ندو افوس دكفوس اكن ونتجارة هذا فوياكي امصفط ديال تمورث الجزائر هذه يخدم اي نسي هوان مورث القبائل ورث نتجارة هذا غديا في الزدات اما السا اما زكا اما الساكي من خدمه الجماعه كذا مونريال دي بلاص ديزار اسنسفتا دي في الدون الى اون جماعه نظن دي لونو les communautés kabyles d'Amérique du Nord هاد الجماعة دي لونو غاس نسفتا دي الدون في ال11 اكنيا ذا مدينة نفكا كنسا شويه نسحو السف افاكا ضرون ذي ثمورث القبايل اما الى وين نظن لنا نيكيت لي فليو نظن نكوني نسفسنا طاس ايمي لي ميليتون il y a des militants aujourd'hui qui ont brandi des drapeaux, ils sont en prison. Il y a une vingtaine de militants qui sont en prison aujourd'hui en Algérie. Les militants ils sont tous des Kabyles. اما بغيت كنت تفند قسمطينه انا مين كنت تفند النافان وين كنت تفند في شنف اكن فغامات اكن فغاتي سواف ذو القبائل اكن ملان انا القبائل كان يقرفذنا النياكيني اما اما لا الساكينيا لي ميليتون ياكينيا اثنين في الحبس اما لندا نيكيت الساكين سوفان داغن وتسكنا ري باسبورن اي لي ميليتون اما ذوذي لندا كي غوز نخدمنا ري باسبورن اما ذوذي لندي مورث ذاني دوز نخدمنا ري باسبورن هكا كي باش وذاك نود وزمانات روحنا الدفغن وذاك نداكو زمان هذاك الشمل تاكي ذاني صافي 2 ans ياكيني انا روماركي بلي لان كرا دي ميليتون ماشي كرا عطاس يعني غادي وضك وسنا كون ياكل كيت د المستفاك وغد تسكنا راه وفانا راه تفكني باسبور يعني ثورا اغرن ذي زيكزيلي اما ثاكي ذاني كيت لا توالي ثاكي ذاني ثايضاغن la fermeture des églises en Kabylie. Vous savez tous qu'en Kabylie, il y a une grande communauté chrétienne. Oui, une grande communauté chrétienne en Kabylie. Aujourd'hui, cette communauté chrétienne est en train de subir les affres du pouvoir algérien en leur fermant leurs églises et en les détruisant même. N'allons pas loin que la semaine passée, ils en ont fermé une à Yézé Ouzou. Et hier, ils en ont fermé 2 à Béjaïa. Et puis à la communauté chrétienne qui est ciblée aussi par le pouvoir algérien. Nous savons que le pouvoir algérien cherche à allumer
la flamme, cherche à allumer le feu pour justifier un état de siège. Nous savons. C'est pour ça que nous ne sommes pas tombés dans ce jeu. On sait, nous pouvons nous défendre autrement. Mais nous ne sommes pas tombés dans ce jeu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce pays qui s'appelle l'Algérie, il est dans la tourmente d'un changement global. Alors, il ne nous appartient pas à nous tout seuls de le vérifier. Par contre, l'Algérie, ce pays que nous considérons comme un autre pays, parce que nous sommes des Kabyles, nous sommes pour une Kabylie indépendante. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne reconnaissons pas l'existence d'un autre pays qui s'appelle l'Algérie. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, nous sommes dans notre droit. Aujourd'hui, ce droit nous est dénié. Nous ne sommes même pas une province en Algérie. Nous sommes un ensemble de wilayas qui n'ont aucun statut de souveraineté. L'arabisation, l'islamisation, la politique de la terre brûlée, sans compter maintenant le développement économique. Alors, le développement économique, messieurs, dames, ça laisse à désirer. Tous les projets ont été sabotés en Kabylie. N'allons pas loin, regardez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes d'affaires qui sont en prison. Je ne sais pas pourquoi on a emprisonné Rabarab. Qu'est-ce qu'il a fait Rabarab? Pourquoi vous l'avez amené en prison? Si ce n'est pas par la volonté de détériorer le tissu économique de la Kabylie. Si ce n'est pas par la volonté de détériorer cette Kabylie. C'est pour ça. Il y a un autre Condor, là, le patron de Condor, ils l'ont amené la semaine passée aussi en prison. Ils les ont amenés en prison. Comprends? On n'est pas là pour faire des jugements. Nous ne sommes pas, c'est-à-dire, là pour apporter un jugement. Par contre, ce que nous sommes en train de remarquer, c'est que quand ils ont allumé, par exemple, 200 feux en Kabylie, ils sont allés allumer 4 ou 5 feux ailleurs, dans Djbel Louacha Constantine, pour dire que voilà, ce fléau, c'est toute l'Algérie qui le ressent, là, qui le vit. Mais non, il y a 270 foyers de feu en Kabylie contre quelques foyers de feu dans le reste de l'Algérie. Et ces foyers de feu ont été justement allumés pour dire que ce problème concerne toute l'Algérie. Voilà. Donc ça c'est connu. Ils ne peuvent pas nous ramener dans cette manipulation. Pourquoi? Parce que nous sommes informés de tout ce qui se passe. Ils ne peuvent pas bouger sans qu'on le sache. Voilà ce qui se passe maintenant en Kabylie. Donc, nous apportons, nous faisons un appel aux Kabyles pour qu'ils reviennent à l'union, toutes tendances confondues. Nous appelons les Kabyles à se renforcer dans l'union pour sauver leur pays, pour sauver la Kabylie. Par contre, ce qui se passe en Algérie, ça ne nous regarde pas. Nous ne sommes pas là pour torpiller le mouvement Hirak qui est actuellement dans les rues en Algérie. Nous ne sommes pas là pour torpiller. Par contre, nous sommes là pour dire que la Kabylie doit exister parce qu'elle est particulière, parce que la Kabylie a toujours existé comme une entité à elle seule. Comme on dit en arabe, bled al-Qbaïl. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un bled. Ça veut dire c'est un mourth, c'est un pays. Donc nous sommes chez nous et nous avons le droit de constituer, de construire cet état de la Kabylie. Et merci, monsieur Tam.